رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے کچھ آفرز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، اور ایون عمران خان صاحب کو بھی سینٹرل کیریکٹر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جب وہ تنقید کرتے ہیں کسی کے اوپر تو نظر آتے ہیں جنرل باجوہ، ان کی طرف سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کیا اس وقت کسی قسم کے کوئی سروائیول کی اپنے جنگ لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام وزوی مولانا فضل الرحمان جو ہے اس وقت کیا گرڈ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل، میں ہوں یشفین جمال۔ آج کے اس ولاگ میں آپ سے کچھ 2-3 بڑے اہم ایشوز ہیں جن پر میں بات کروں گی۔ ایک تو یہ کہ ایک بڑی وائرل ویڈیو ہم نے دیکھا ہے خاتون کی جو پولیس والوں سے بحث کر رہی ہیں اور پھر کچھ چلتے ہوئے آلموسٹ گزر جاتی ہیں ایک پولیس افسر کو، کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے ارد گرد بہت سارے سوالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بن رہے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں بات کی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیا کسی قسم کی کوئی برف پگھل رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے کچھ آفرز کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو، اور ایون عمران خان صاحب کو بھی کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا جی کہ جو بڑا ایک سینٹرل کیریکٹر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جب وہ تنقید کرتے ہیں کسی کے اوپر تو نظر آتے ہیں جنرل باجوہ جو ابھی سابق چیف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی طرف سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، کچھ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کروں گی آج کے اس ولاگ میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کیا اس وقت کسی قسم کے کوئی سروائیول کی اپنے جنگ لڑ رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام وزوی مولانا فضل الرحمان جو ہے اس وقت کیا گرڈ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، کچھ اس سچویشن کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ وہ جو وائرل ویڈیو ہے جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ خاتون وہ جس قدر بدتمیزی کر رہی ہیں، جو پولیس آفیسر اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہیں، وہ قابل مذمت ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے وہ ہٹ کر کے جاتی ہیں ایک پولیس والے کو، وہ کرائم ہے۔ جو اوور سپیڈنگ انہوں نے کی، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کچھ 40-50 کلومیٹر پیچھے جو ہے اس چیک پوسٹ سے جہاں پر ان کو روکا گیا اس ٹول پلازا پہ، اس سے پہلے وہ اوور سپیڈنگ کر رہی تھی، ان کو وہاں پر بھی روکنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں رکی، شی اوور سپیڈ، وہ وہاں تک پہنچی۔ وہاں پر جب ان پولیس والوں نے روک کے جرمانہ کے پیسے جو ہیں وہ طلب کیے تو پھر انہوں نے وہ بدتمیزی کی جو کہ ہم نے دیکھی ہے، اور روکنے کے اوپر وہ نہیں رکی۔ ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایک پولیس کی پیٹرول کار جو ہے وہ جاتی ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کار بھی ان کو، گاڑی جو ان کو نہیں پکڑ سکتی، وہ بھاگ جاتی ہیں، جو کہ اگین ایک افسوس کا مقام ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک آن دا رن کار کو جو ہے وہ نہیں پکڑ سکی، جو کہ پکڑا جانا چاہیے تھا۔ وہ جو آفیسر ہیں جن کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، جو بھی وہ پولیس والے صاحب ہیں، ان کو جو ہے وہ شکر ہے کوئی میجر انجری نہیں ہوئی، کچھ بروزز، کٹ، اسکریچز، کچھ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا۔ FIR جو ہے ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ان کے خلاف درج ڈیفینیٹلی کی گئی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی فالو اپ نہیں ہوا، وہ پاکستان سے اس کے بعد چلی گئیں، کوئی فردر کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی، اور خبر یہی ہے کہ وہ ابھی بھی پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ اسی سال جنوری کی ہے، 2-4 مہینے پرانی ہے، ابھی کی ویڈیو نہیں ہے۔ منظر عام پر اب آئی، کیسے آئی، کیوں آئی، یہ ایک سوال ضرور ہے سب کے ذہنوں میں، ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ یہ ویڈیو پہلے کیوں سامنے نہیں آئی، اور اس ایشو کو کسی منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا گیا، کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں۔ خواتین کو اس چیز کا ایج نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کوئی بھی غیر قانونی کام کر سکتی ہیں، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہیں جس بیکاز وہ خواتین ہیں۔ خواتین کا احترام بالکل بنتا ہے، لیکن خواتین بھی قانون کے دائرے کے اندر اسی طرح آتی ہیں جس طرح کوئی مرد آتا ہے، اور جو کچھ اس خاتون نے کیا ہے وہ خاصا قابل مذمت ہے، وہ ایک کرمنل بیہیویئر ہے، اس کو چیک ہونے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اچھا، ایک سوال جو اس پوری ویڈیو کے بعد بار بار ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ کسی اینکر کی اہلیہ ہیں یا سابقہ اہلیہ ہیں، اور یا ان کا سیپریشن ہوا ہوا ہے، ڈیورس نہیں ہوا ہوا، کوئی ملٹیپل اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، بلکہ ایک بہت سینئر جرنلسٹ، ان کا بڑا احترام ہے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ان کا نام بھی ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ شاید ان کی سابقہ اہلیہ ہیں یا ابھی بھی ان کی اہلیہ ہیں۔ تو میرے کچھ ذرائع بتاتے ہیں، میں نام اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ اس چیز کے اوپر ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اپنے طور پہ جتنا میں چیک کر سکتی ہوں کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ جن جرنلسٹ کا نام چلایا جا رہا ہے ان کے ساتھ وہ ان کی سابقہ اہلیہ بھی نہیں ہے، وہ ان کی اہلیہ بھی نہیں ہے، اور ان جرنلسٹ کے ساتھ کم سے کم ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے اوپر کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا اس کی کوئی تردید آتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن ابھی جو کچھ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا، جو میں نے ابھی اپنی گفتگو کے اندر کہا کہ جو برف پگھل رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے ECL سے جو کچھ سابق وزراء کا نام نکلا اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا جی کہ برف پگھل رہی ہے۔ آپ اگر ویسے اس لسٹ کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر زیادہ تر لوگ وہ ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کچھ بڑی سینئر لیڈرشپ تھی ساری کی ساری تو اب ریپلیس ہو گئی ہے، بچا کون ہے سوائے 1-2 لوگوں کے۔ مراد سعید صاحب کا نام نکل گیا ہے، جو کہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا وہ تھا کہ جی بڑا اٹس اے ہیوج اسٹیپ، کیسے کر لیا ان لوگوں نے، مراد سعید کا نام کیسے نکال دیا، مراد سعید صاحب کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہیں، زلفی بخاری کا نام نہیں نکلا ہے، بشرا بی بی کا نام نہیں نکلا ہے،
इमरान खान साहब का खुद का नाम नहीं निकला है, लेकिन शफकत महमूद साहब का नाम निकल गया है, वो अब PTI में उस तरह से नहीं है। फवाद चौधरी साहब का नाम निकल गया, उनका स्टेटस कुछ वाजे नहीं है। असद उमर साहब PTI में नहीं है। उमर अयूब साहब जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका नाम निकल गया। अली गंडापुर भी PTI के साथ है, उनका नाम भी निकल गया। बट बहुत सारे नाम, तवील फहरिस्त है। चौधरी सरवर साहब का उसके अंदर नाम है, वो अब हमें पता है कि IPP का हिस्सा है। परवेज खटक साहब का नाम निकल गया है, वो PTIP सो कॉल्ड एक पार्टी हुआ करती थी किसी ज़माने में, वंस अपॉन अ टाइम, उसका उन्होंने वो बना रही थी जमात, तो वो भी तो टेक्निकली वो लोग डायरेक्टली अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, अच्छा इकदाम है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो इस तरह के मामलात हैं उन्हें रोकने की हर कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम है। तो बर्फ़ पता नहीं पिघल रही है कि नहीं पिघल रही, ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि खाली इस एक स्टेप से ये बात पता नहीं चलती है। बुशरा बीबी की सेहत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत मेजर कंसर्न्स हैं। प्रोटेस्ट तक का ऐलान जो है वो कर दिया उन्होंने। नवाज शरीफ साहब जब एक सिमिलर सिचुएशन में थे तो उस वक्त की काबीना ने मंजूरी देकर, गो के अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी उनका क्या लेना देना था, दे हैड नथिंग टू डू विद इट, वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने किया था। वो एस्टैब्लिशमेंट उस पर क्या कहती है उस वक्त की, वो भी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। बट ये भी एक अजीब किस्म की सूरत हाल है। बट उस वक्त गवर्नमेंट जो फेस ऑफ इट ऑन द फेस ऑफ इट कर रहे थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपने मौलिद से मिलने का पाकिस्तान में भी जो अलाउ किया, उनको अस्पताल मुंतकिल किया। मेडिकल बोर्ड पे जब वो ट्रस्ट नहीं करते थे उनके अपने डॉक्टर को बुलाया जाता था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वीकली रेगुलर चेकअप की दरख्वास्त लेकर भी लाहौर हाई कोर्ट गई थी डॉक्टर अदनान के साथ। तो अब जब आप गवर्नमेंट में हैं तो ये वाली बात कि उनका अपना पर्सनल जो वो है डॉक्टर या फिजिशियन है वो उनको देखे और उनका इलाज उनकी मर्जी से जहाँ वो चाहती हैं वहाँ हो जाए, इस बात के अंदर कोई रुकावट बनने की मेरा ख्याल है कि कोई जवाब समझ में नहीं आता। एक दफ़ा शिफा के पैनल से आपने उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, उनका एक डॉक्टर प्रेजेंट था, वो शायद उससे भी मुतमईन नहीं है। फिर ये कहते हैं जी वो ब्लड सैंपल देने से इनकार करती हैं, वो बात नहीं सुनती, वो कोऑपरेट नहीं करती। तो भाई एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक आप वो बिल्ड नहीं करेंगे तब तक तो ये मामला फिर इसी तरह लटके रहेंगे, तो बर्फ नहीं पिघलेगी। राना सनाउल्लाह साहब जो कि ये कहते हैं जी कि वो पेशकश कर रहे हैं मुज़ाकरात की, और कौन सा मसला मुज़ाकरात से हल नहीं होता, उसके जवाब में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुज़ाकरात नहीं हो सकते और इनसे नहीं हो सकते क्योंकि जो जुल्म फस्तायत जिसका हम सामना कर रहे हैं उसके पीछे ये है, इनसे कैसे मिलकर बैठ जाए और किस इशू पर बैठ जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस फस्तायत या जुल्म जो आप कर रहे हैं, ये जो एक इंप्रेशन है उसको ज़रा डाइल्यूट करने के लिए ही अगर आप बुशरा बीबी का जो ये मसला है इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें तो शायद एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और वो जो मुज़ाकरात जिसकी हम सब कहते हैं कि इस वक्त अशद ज़रूरत है मुल्क के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर बैठने की, शायद वो इनिशिएट हो जाए, उनका आगाज़ हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौजू है या इशू है जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो गवर्नमेंट है इस वक्त इन प्लेस, उनको भी कि इस मसले को किसी तरीके से बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश जो है वो ज़रूर करके जो है वो देखनी चाहिए। अच्छा, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मनाने की कोशिश जी हम करेंगे, ये बार बार कहा गया नून लीग की तरफ से। उसका जवाब जो है वो दो बड़े दिलचस्प जवाब आते हैं। एक तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब सीनियर रहनुमा हैं, PDM के तर्जुमान भी थे, वो कहते हैं जी कि वक्त गुजर गया, कोई मजाक थोड़ी लगा हुआ है कि मुज़ाकरात होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत ही जाली है, इसको तो हम गिरा के छोड़ेंगे, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जो हैं उन्होंने बड़ा दिलचस्प जो स्टेटमेंट दिया है, वो कहते हैं जी कि आप मौलाना की नाराज़गी को छोड़ें, उनको मनाने की फिक्र भी छोड़ें, जाके पहले नवाज शरीफ को तो मना लें, आपसे तो वो राज़ी नहीं होते, तो आप अपने अंदरूनी मामला जो है मसाइल जो है उनको देखें, हमारी फिक्र छोड़ दें। तो ऐसा लगता है कि दैट शिप हैज़ सेल्ड। ये जो मुज़ाकरात है कि जमीयत उलमा इस्लाम साथ आएगी वो नहीं होगी, बल्कि मैं जो फोर्स ही कर रही हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो बड़ी फोर्स के साथ अनकरीब सड़कों के ऊपर होगी, जो कि गवर्नमेंट के लिए PTI का एहतजाज शायद चैलेंज ना हो, लेकिन वो एहतजाज जो है वो चैलेंज बन सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है अगर वो उसको मोबलाइज करना चाहे। और आखिर में जनरल बाजवा एक शादी की तकरीब में उनकी दो ऐसे सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात होती है जो कि बिल्कुल हमारे असातिज़ा में से हैं और बहुत एहतराम है उनके लिए, मुजीबुर रहमान शामी साहब के लिए और मालिक साहब के लिए तो बिलखुसूस बहुत एहतराम है, बिकॉज आई वर्कड विद हिम ऑल्सो। अब शामी साहब ने एक चैनल के ऊपर बैठकर ये वाक़या बयान किया और वो ये कहते हैं कि हमने उनसे बात की है और वो कहते हैं जी कि वो अपनी माँ की कब्र की कसम, कुरान पाक का नुस्खा उनकी जेब में था, उन्होंने निकाल के उसकी कसम खाई और ऐसी भारी भरकम कस्में खा गए कि हम दोनों उसके बोझ तले दब गए कि हम कोई नुक्ते निकाल ही नहीं सके उनकी गुफ्तगू के अंदर। और उनका ये कहना है, शामी साहब का ये कहना है कि बाजवा साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत का गिराए जाना और मेरी अपनी एक्सटेंशन की ख्वाहिश का इजहार करना, इन तीनों चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं जी प्रोपेगेंडा है जो मेरे खिलाफ किया जा रहा है और ये लोग जानकर मुझे गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस सारे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब बात जो है वो सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि बाजवा साहब तो खुद इस बात का एतराफ़
करके गए हैं जाने से पहले कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक्टिव होती है, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने बरमला इस बात का वो कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल था नवाज शरीफ को भेजने में। जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया ही हमने उनके कहने के ऊपर था। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये एक सवाल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बाजवा साहब ने ये गुफ्तगू जो है वो अनजाने में नहीं की है, जानबूझकर की है, सोच समझ कर की है। वो चाहते थे कि ये डिस्कशन दोबारा से ओपन हो और मैं अपना नाम किसी तरीके से क्लियर कराने की कम से कम एक आखिरी अटैम्प्ट ज़रूर करूँ। इट वॉज़ नॉट वेरी वेल रिसीव्ड बाय एनीबडी, और इसके ऊपर यही तनकीद की जा रही है कि जो कुछ हुआ है उसको लेकर इतनी सारी मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं कि अब ये जो कस्में हैं या जो भी है इसको हर कोई एवरीबडी इज़ टेकिंग इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट आई बिलीव। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, हमारे कॉन्टेंट को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।